चलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, विद्याकुल गुजराती कॉमर्स चैनल में आप सब विद्यार्थी मित्रों फरी वखत हार्दिक स्वागत है। हवे तमारी प्रथम परीक्षा है एना माटे विभागवार है ए प्रश्नों व्याकरण एना माटेना विडियो आपणे तमारा सुधी पहोंचता करवानी व्यवस्था करेली छे। पण अमुक विद्यार्थीओ एवुं लगता था कि भाई नवा टॉपिक है एनी थोड़ी थोड़ी चर्चा करी दो तो अमने काम लागी जाए। तो आ वर्षना नवा टॉपिक जे 12मा में तमारे भणवाना छे एमानो आजे निपातनी चर्चा बहुत टूंका समयमां झड़पथी करी दઉં છું। હવે અહીંયા હું તમને છે ને હાઇલાઇટ આપીશ, તમારી રીતે પછી છે નોંધ કરી અને એ તૈયાર કરી લેજો। હવે તમને વ્યાકરણ વિભાગમાં સમાનાર્થી વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સમૂહ તળપદા શબ્દોનું શિષ્ટ રૂપ જોડણી પછી સૂચના પ્રમાણે उत्तर लखो। ए सूचना नीचे 3 टॉपिक आवशे, निपात, विशेषण अने कृदंत। तो विशेषण छे तो जूना छे, 10मां भणी गेला छे अने एमां प्रकार पण पूछाता नथी, निपातमां पण प्रकार पूछाता नथी। तो हवे तमने 2 रीते प्रश्न पूछाशे, अर्धा अर्धा मार्क्सना हशे। पहेलामां एवुं हशे के वाक्य तमारी टेक्स्ट बुकमां आप्युं हशे अने तमने एवुं कहेशे के चलो आमांथी भाई निपात शोधी अने पछी लखी दो। तमारे निपात शोधीने लखी देवानो छे। बीजो प्रश्न एवो हशे के एमां तमने एवुं कहेवामां आवशे के खाली जग्या हशे एमां निपात मूको। तो अहींयाथी तमे शीखी लेशो ने एटले ओळखवानुं काम पूरुं थई जशे, एने वांचवानी जरूर नहीं रहे, गमे त्यांथी पूछाय। तमारे तो टेक्स्ट बुकनुं वाक्य हशे तो तमे एनो जवाब छे शोधी शकशो, पण खाली जग्यामां मूकवानुं छे ने एने बराबर याद राखी लेजो। ए खाली जग्यामां बीजो निपात मूको तो पण साचुं पड़तुं होय वाक्य, पण तमारे तो टेक्स्ट बुक में वपरायेलो निपात ज मूकवानो छे, आटलुं याद राखजो। व्याकरण में बधे एवुं याद राखजो। कृदंत विशेषण बीजा मूकशो तो चाल वाक्य तो बनतुं हशे पण चालशे नहीं, एटले भणती वखते तमारी नजर टेक्स्ट बुक पर होवी जोईए। तो आज निपातनी चर्चा कर दईए ए पहेला तमने एक टाइम टेबल अहींया आपेलुं छे, स्क्रीनशॉट लई लेजो। मोटा भागे तमने ख्याल छे एटले वधारे समय नहीं लઉં। आमां तमने जे लेक्चर मळवाना छे खास जे गुजराती छे तो 6 तारीखे तमारू पेपर होय तो 5 तारीखे 9 वागे सांजे भविष्यवाणी रूपे एक लेक्चर मळशे अने बीजो जे दिवसे पेपर हशे एटले के 6 तारीख होय तो 6 तारीखे 5 वागे सूर्योदयनो लेक्चर तमने मळवानो छे। स्क्रीनशॉट लई लो फटाफट। जो आनी पण खबर छे એટલે સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। જે કંઈ ચેનલો છે એમાં તમને બધી જ પ્રકારનું મટીરિયલ છે એ વિદ્યાકુલ દ્વારા તમને પહોંચાડતું કરવામાં આવશે। તમારે તૈયારી કરવી છે તો બધું મટીરિયલ છે મળી રહેશે, એ તમને ખબર છે, એ સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો। ચલો હવે આપણે નિપાતની ચર્ચા કરીએ। તો પહેલી વસ્તુ નિપાત એ છે શું? નિપાત એ વાક્યની અંદર આવતું એક પદ છે, જેમ કર્તા, કર્મ, ક્રિયાપદ, વિશેષણ, ક્રિયા વિશેષણ, સહાયકારક ક્રિયાપદ, કૃદંત, અન્ય જે પદો છે એવી રીતે નિપાત પણ એક પદ છે। હવે આ નિપાત છે ને એકલો ન વપરાય, કોઈની સાથે જ આવે, સહાયકારક પદ કહી શકાય। એનું સ્થાન પણ ચોક્કસ નથી। कर्ता, कर्म, क्रियापद ना स्थान चौक्कस छे, पण निपात छे ने ए वाक्यमां कोई पण पदनी साथे आवी शके। तो एनी व्याख्या आ प्रकारे थाय के वाक्यमां कोई पण पदनी साथे आवी क्यांक भार, विनय, विवेक, पछी क्यांक आग्रह, अनुमति, पछी सीमा मर्यादा, मान मोभो वगैरेनो अर्थ दर्शावे
તે પદને શું કહેવાય? નિપાત. એટલે કોઈ પણ પદની સાથે આવે, એની સાથે આવી અને વિશેષણ જેમ અર્થ અભિવૃદ્ધિ કરે કે નહીં, અર્થને વિશેષ બનાવે, એમ આ છે ને ચોક્કસ પ્રકારના કામ કરશે. અમુક અમુક જે ચોક્કસ નિપાત છે એ ચોક્કસ કામ જ કરશે. ક્યાંક અર્થને ભારપૂર્વક દર્શાવશે, ક્યાંક સીમા મર્યાદા દર્શાવશે, ક્યાંક આગ્રહ દર્શાવશે. આવું કામ કરશે. તો હવે જોઈએ, એના પ્રકાર તો ઘણા બધા છે, પણ હું તમને જે અહીંથી કહું છું એટલે તમારે ધ્યાનમાં લેવાના છે. એમાં પહેલું છે ભારવાચક નિપાત. તો ભારવાચક નિપાત કયા છે? તો પણ, ય, જ, શુદ્ધા અને શીખે. આટલા પદ છે. જેની સાથે આવશે ને એને ભારપૂર્વક દર્શાવશે. બરાબર. હું તમને એક એક આપી દઉં. જો દાખલા તરીકે તમારે માતા પિતાની ચિંતા કરવાની જ છે. તો તમે જો અહીંયા ય છે, અહીંયા જ છે, એને કાઢી નાખો ને તો અર્થ તો એમને જ વિશેષણની છે. જો કાઢી નાખો, તમારે માતા પિતાની ચિંતા કરવાની છે, તો ભાર હળવો થઈ જશે. તમારે માતા પિતાની ચિંતા કરવાની જ છે, તો ભારપૂર્વક દર્શાવશે. તો એવી જ રીતે કે તમારે પણ મા બાપની ચિંતા કરવાની છે. મા બાપ તો ચિંતા કરે જ છે, મા બાપ ચિંતા કરે છે, મા બાપ તો ચિંતા કરે જ છે, તો ભારપૂર્વક દર્શાવશે. માગનારાઓ પેન સુદ્ધા માગી લે છે, પેન સહિત માગી લે છે, પેન શીખે માગી લે છે. તો શીખે અને સહિત છે એનો અર્થ પણ જેવો થાય. પણ એ જેની સાથે આવશે ને એને ભારપૂર્વક દર્શાવશે. એટલે ક્લિયર થઈ ગયું. આવા ભાર તમારે પ્રકાર નથી બતાવવાનો એટલે વધારે ચર્ચા નથી કરતો, ઉદાહરણ પણ નથી વધારે કરતો. તરત જ તમે ઓળખી શકશો. કાઢીને જોવાનો, અર્થ ન બદલાવો જોઈએ. તો આટલી પ્રકારના છે ને ભારવાચક નિપાત છે. તમારે ખાલી મૂકવાના છે ને અલગ કરવાના છે, પ્રકાર બતાવવાનો નથી. પછી બીજા હશે સીમાવાચક. તો સીમાવાચક નિપાત કોને કહેવાય? તો સીમા મર્યાદા બતાવે. તો કે ભાઈ ફક્ત, માત્ર, તદ્દન, સાવ, છેક અને કેવળ. દાખલા તરીકે આપણે અહીં લખીએ, કેટલાક ફક્ત સમય પસાર કરે છે. હવે જો આને ફક્ત ને કાઢી નાખો. કેટલાક સમય પસાર કરે છે, કેટલાક ફક્ત સમય પસાર કરે છે, એટલે બીજું કશું કરતા નથી, એટલે બીજાની હદ આવી ગઈ. તો એ જ રીતે આ માત્ર, તદ્દન, સાવ, છેક, કે ભાઈ માત્ર વાંચવા ખાતર ન વાંચવું, કેમ કેટલાક વાંચવા ખાતર જ વાંચતા હોય, તો બીજાની હદ આવી ગઈ, સીમા બતાવે છે. પછી તદ્દન, અમુક માણસો છે એ તદ્દન ભોળા હોય છે, એટલે એમાં ભોળા સિવાય બીજું કંઈ નથી હોતું, એક સીમા બતાવે છે. પછી સાવ નવરા ન બેસો, કેટલાક બેસતા હોય, એને કાઢી નાખો તો નવરા ન બેસો, તો સાવ છે નિપાત છે, એક હદ બતાવે છે. તમારે છેક સુધી મહેનત કરવાની છે. કેવળ, ભણવા ખાતર ન ભણો, તો એને કાઢી નાખશો તો અર્થ રહેશે. તો આ સીમા મર્યાદા બતાવશે. આટલા નિપાતો એને તમારે અલગ કરીને બતાવી દેવાના. નંબર 3 વિનયવાચક નિપાત. તેમાં જી છે, શ્રી પણ હોવું જોઈએ. દાખલા તરીકે તમને કોઈ પૂછે અથવા તમારે કેવું છે કે માતાને પ્રણામ, આવું બોલો છો, બોલી જોજો. અથવા માતાજીને પ્રણામ, તો જી બોલો છો ને તો સામેની વ્યક્તિનો તમે માન મોભો જાયરો, આદર ભાવ છે રાખ્યો છે, અને તમારામાં વિનય વિવેક છે એવું લાગે, એટલે આ પણ તમને આરામથી મળી જશે. જી ત્યાં જ્યાં પદ સાથે જોવાયેલું હોય ને કે મળે તમને, સીધું જ લઈ લેજો. બરાબર. તો આ એક વિનય બતાવે છે, વિનયવાચક નિપાત કહેવાય. ચાલો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો.
પછી એક નિપાત છે પ્રકીર્ણ, અથવા એને લટકણિયા રૂપ કહેવાય. લટકણિયા રૂપ વપરાતા નિપાત. હવે તો આની વિશેષતા શું છે? તો કે આ વાક્ય કે પદને છેલ્લે લટકતા હશે, છેલ્લે જશે. હવે શું બતાવે છે? તો કે ભાઈ ક્યાંક આગ્રહ કરતા હશે, ક્યાંક વિનંતી કરતા હશે, ક્યાંક સંમતિ કે અનુમતિનો ભાવ હશે. તો આવા નિપાતને પ્રકીર્ણ કહેવાય. તો એ કયા કયા છે? ને, તો, કે, એમ, કે. બરાબર. હવે દાખલા તરીકે અહીંયા આપણે લઈએ, તમારી બુક મને આપો, આવું બોલો છો તો આજ્ઞાર્થ થયું. આપો તો એ આગ્રહ થયું. જા વાક્ય છેલ્લે આવ્યું તો જ. જો યાદ રાખજો, તો પણ અને કે સંયોજક તરીકે છે. વાક્ય જોડતા હોય તો નિપાત નથી, યાદ રાખજો. એને કાઢીને જોઈ લેવાનું છે કે પોતાના જે પ્રકારમાં આવે છે કામ કરે છે કે નહીં. નહીં તો સંયોજકમાં આવે છે. પછી આ જગ્યાએ ને મૂકો, તમારી બુક મને આપો નહીં, તો વિનંતી થઈ જાય. તમે લોકો હું કહું છું એ પ્રમાણે કરશો કે મને એમ કે તમે ધ્યાન આપો છો. તો અહીંયા જે નિપાતો છે એ પ્રકીર્ણ કે લટકણિયા રૂપ છે. પછી એક કરીએ ખાતરીવાચક નિપાત. તો એ ખાતરી કે ચોકસાઈનો ભાવ દર્શાવશે. એ પણ વાક્ય છેલ્લે આવે. આમ તો આના જેવો જ છે. તો એ છે ખરું. પછી લિંગ વચન ને કાળ પ્રમાણે અલગ અલગ લખાય. ખરું. દાખલા તરીકે હવે તમને નિપાત સરળ થશે ખરા? તો છેલ્લે આવ્યું જો હા કે નામ જ જવાબ આવે. ચોકસાઈ કે ખાતરી કરાવે છે. પછી લિંગ વચન કાળ પ્રમાણે ખરા, ખરી, ખરું એવી રીતે વપરાય છે. તો થોડી 10 મિનિટની અંદર આ ટોપિક તમારો ક્લિયર થઈ ગયો. તો ઘણા બધા વાક્યો છે તમારે વાંચવાના બચી જશે. બરાબર છે. આ પ્રમાણે તમારે નિપાત અલગ લખી દેવાના છે, મૂકવાના છે, ચોપડીમાં વાંચીને એ યાદ રાખવાના છે. બરાબર છે. તો આ માહિતી છે એ ચોક્કસ મને વિશ્વાસ છે કે તમારી પરીક્ષામાં તમને મદદરૂપ થશે. ફરી વખત અલગ ટોપિક સાથે આવો ટૂંકો વિડીયો લઈ અને તમારી સામે હાજર થઈશ. ત્યાં સુધી આપ સૌ વિદાય લઈ મને પણ રજા આપો. ચાલો ફરી મળીએ છીએ.